بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم ویگیت 9.3 رو دانلود کنیم و سپس نصبش بکنیم. برای دانلودش در گوگل می نویسیم OpenGate Collaboration. اولین سایتی که میاره سایت خود گیته. همین. در هدلاین آخرین عنوانی که نوشته شده گیت 9 هست. روش کلیک بکنین ویگیت میاد. روی ویگیت کلیک میکنیم. خب ورژن های مختلف ویگیت رو شما اینجا ملاحظه میکنین. ویگیت 9.4.1 آخرین ورژنی هست که ارائه شده، ولی اگر با فیزیک DNA میخواین کار بکنین در 9.4.1 کار نمیکنه. من با ویگیت 9.3 کار میکنم و عالیه. روی هر ورژنی که خواستین کلیک میکنین، شروع میشه به دانلود شدن. حالا بهتره با IDM این کار رو انجام بدین چون حجمشون زیاده و وسط کار اگر اینترنت قطع بشه حجمتون هدر نره. خب ملاحظه میکنیم من روش کلیک کردم و شروع شد به دانلود شدن. 17.1 گیگابایت. چون من دارمش قطع میکنم. بعد از دانلود ویگیت شما این فایل زیپ رو باید اکسترکت بکنین. داخل یک درایوی اکسترکت بکنین که فضای خالی زیادی داشته باشه، مثلا 80 الی 100. هرچه بیشتر باشه بهتره. بعضا در حجم‌های کمتر مثلا 20 30 40 نصب نمیشه و شما متوجه نمیشین که چرا نصب نمیشه. پس درایوی که توش اکسترکت خواهید کرد حجمش زیاد باشه، بالای 80. اکسترکتش میکنیم. من در درایو این کار رو انجام میدم. بعد اینکه اکسترکت تموم شد ادامه مراحل رو با هم میریم. خب ملاحظه میکنین که داخل درایو ویگیت 9.3 اکسترکت شده و 3 تا فایل رو داره. بعد از این ما باید ویرچوال باکس رو اگر نداریم نصب بکنیم و اگر داریم که هیچ. من ویگیت 9.3 رو قبلا نصب کردم، باهاش دارم کار میکنم و میتونیم هر چند تا دلمون خاص ویگیت یا ویندوز، لینوکس یا هر سیستم عامل دیگه ای خواستیم رو اینجا نصب بکنیم و داشته باشیم. هم میتونیم ایمپورت بکنیم، هم یک نیوش رو بسازیم. این بار میخوایم ایمپورت بکنیم و میایم بعد از اینکه ایمپورت رو زدیم میایم درایو ویگیت 9.3 این جعبه قرمز رنگ رو انتخاب کنیم. نکست. و رم و سی پی رو میتونیم تغییر بدیم، متناسبش بکنیم. مثلا 5000 مگابایت من میخوام باشه این و این سی پی یو هم 2 باشه.
ماشین بیس فولد هم درایو ای میخوام باشه. ای گوشه گیت. خب اینجا داره ایمپورت انجام میشه. به 100% رسید و اگر مشکلی داشت که هیچ، اگر نداشت ویگیت ظاهر میشه، میتونین ازش استفاده بکنین. خب چون من نصبش کردم قبلا، اجازه ندادم برسه به 100%. بعد از اینکه ایمپورت شد یا نصب کردین با نیو، فرقی نداره، هم میتونین ایمپورت بکنین هم با نیو میتونین یک جدیدش رو بسازین. میاد اینجا ویگیت 9 و 3 هر اسمی که داشته باشه، 9 و 3 هست، 9 و 4 9 و 1 7 و 2 هر چی هست. و وقتی با نیو میخواین این کار رو انجام بدین، نیمش رو خودتون میزنین، هر نیم بی ربط و با ربطی که انتخاب بکنین. و بعد از اینکه ایجاد شد استارت رو میزنین و منتظر میشین که لود بشه، بالا بیاد. اینجا نشون میده. خب شما الان محیط لینوکس رو مشاهده میکنین. بدون اینکه رمز بخواد وارد شد. اصولا رمز میخواد. رمزش ویرچوال هست. VIRTUAL که چون معمولا زبانش انگلیسی هست ویرچوال می نویسیم. اگر زبانش روی فرانسه بود به جای A Q میزنیم. همون ویرچوال هست، به جای A Q میزنیم و وارد میشه. بعدش میتونیم زبانش رو تغییر بدیم. خب الان ما میخوایم بدونیم که گیت نصب شده و گیت رو داریم یا نه. ترمینال رو باز میکنیم. بعد اینکه ترمینال اومد می نویسیم گیت و اینتر میزنیم. حروف بزرگ و کوچک باید رعایت بشن. گیت با حرف بزرگ شروع میشه. خب همونطوری که ملاحظه میکنین با متنی که اینجا داریم میتونیم بفهمیم که گیت نصب شده یا نه. خب این کادر رو داشته باشیم. اینجا گیت ورژن 9.3 2023. این یعنی این که گیتی که اینجا داریم ورژن 9.3. ما هم همین رو میخواستیم و ورژن جنت4 پایش هم 11.11.1 هست و به درستی نصب شده. میتونیم به راحتی ازش استفاده بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. İstəyirik Vigate 9.3-ü download və nəsb eləməyin öyrəşək. Bu işi görmək üçün Google-da OpenGate Collaboration yazsaq, birinci link gətirir
Gate'in öz saytıdır. Üstündə vursaq, gedər Gate'in saytına. Header'də, axirin title'də Gate no'nun üstündə klik eləyəcəyik. O açılan ünvanların içində VGate'in üstündə klik eləyib gedəcəyik VGate'in versionlərinə. Gördüyünüz kimi burada VGate 9.4.1 ən son version budur. Amma istəsəz fiziki DNA ilə işləyəsiniz simulationlərdə bu version tövsiyə olunmur. Ondan qabaqki version, yəni VGate 9.3'ü download edib və kullana bilərsiniz. Mən özüm bu versindən kullanıram. Üstündə klik eləməklə download-a gedər. IDM ilə də download eləsəz çox yaxşıdır, çox həcmi çoxdur və internet ortada kəsilsə IDM ilə download eləsəz həcminiz getməz internetiz. Üstündən vurduq və gördüyünüz kimi başladı download olmağa. 17.1 GB həcmidir. Mənim özümün olduğu üçün onu bağlayıram, download istəyirəm. Download olandan sonra bu cür bir zip faylınız olacaq. Bunu bir dənə drive'a ekstrakt eləyin ki, drive'da çox boş yeriniz var. 80 GB-dən çox olsun həttəmən. Niyə ki, nəsb eləyəndə error verər və siz bilməzsiniz ki, nə üçün error verir. Bunu ekstrakt istəyirik eləyək. Həm WinRAR ilə ekstrakt eləyə bilərsən, 7-zip ilə. Mən drive-i istəyəm ekstrakt eləyəm. Biraz zaman aparar ekstrakt olunca, faylın sayı çox olduğu üçün. Amma ekstrakt olandan sonra bu cür bir puşədə 3 dənə fayl görəcəksiniz. .mf, .ov, .vmdk. Bu 3 dənə fayl həttəmən gərək ola. Ondan sonra VirtualBox əgər nəsbidir onu açın, əgər nəsbi deyir ən son versionini VirtualBox-ın saytından download edib nəsb eləyin. VirtualBox-ın mühiti bu cürdür. Mən VGT 9.3'ü qabaqcadan nəsb eləmişəm, amma siz rahatca eləyə bilərsiniz Tools-da klik eləməklə importdan import eləyəsiniz ya new qozinəsi ilə istədiyiniz adla VGT-i nəsb eləyəsiniz. Mən importu seçirəm. Importu vurandan sonra belə bir səfər gəlir. Sondan bu quşədəki faylı klik eləyəcəksiniz. Gəlib drive-i də biz ekstrakt eləmişik. Drive-i açacağıq. VGate puşəsini intixab eləyəcəyik. Və bu qırmızı rəngdə mükəbbi seçəcəyik. .ovf. Burada eləyə bilərsiniz CPU-nun tədadını dəyişəsiniz. Qalıb sistemizə əgər yuxarıdır tədadını çoxaldın və RAM-i də sistemimizin RAM-inə görə dəyişə bilərsiniz. Sonradan gəlib aşağıda yenə biz ekstrakt elədiyimiz puşəni ixtisas verək Machine Base-ə və
finişi vurursunuz, tamam. Import olur. Sağ tərəfdə orada import olmanı görürsünüz. 100-əcən yetişəcək və import olacaq. Əgər error verməsə, ilk dönələr ehtimalən error verə və siz təkrar elədikcə eybiləni tapacaqsınız. Mən qət eləyəm çoğun qabaqcadan nəsb eləmişəm və varımdır. Nəsb olandan sonra belə bir görüş görəcəksiniz. VGT 9.3. İstəsəz adın özünüz təyin eləyəsiniz. New qozinəsi ilə eləyə bilərsiniz, o işi görəsiniz. New-nu vursanız belə bir səhifə açılacaq. O name-i də rəbti olan ya olmayan hər nə görürüz istəsə ad seçə bilərsiniz. Nəsb olandan sonra ancaq startı klik eləməklə maşın orada load olacaq. VGate. Yenə 100-ə kimi qalxacaq və yuxarı gələcək. Gördüyünüz kimi. VGate nəsb eləyəndən sonra məmulən rəmz istər, əlan istəmədi. Rəmzi virtualdır. VIRTUAL ki, əgər dili Fransa dilinin üstündə olsa, virtualda E-yin yerinə Q-nu ya Q türkçədə vuracaqsınız ki, girsin VGate'in içinə. Bura gördüyünüz kimi Linux mühitidir və Linuxda terminalından çoxlu işləyirik. İstəsək görək gate nəsb olub ya yox. Əvvəlini görəcəyik terminalda. Terminalı açacağıq. Terminal sol tərəfdə gördüyünüz kimi bir qərə səfədir. Üstündə klik eləsəz açılar. Terminal açılandan sonra gate type eləyəcəyik. Sonra enteri vuracağıq. Burada kiçik böyük hərflərə həssasdır. Gate böyük hərf ilə başlanır. Yaxşı. Və gate run olandan sonra belə bir yazıları terminalda görə bilərsiniz. İstəsək dəqiq bilək ki, hansı version nəsb olub. Bu çəkdiyim kadrın içinə baxsaz, əvvəl xəttə yazıb Gate version 9.3 2023. Bəs deməli Gate nəsb olubdur. Aşağıda da Giant4-un versionini görürsünüz. Giant4 version 11.1.1